Hello all, this is R. Dharnendran. Today, let's talk something about Anglo-Norman period. First, let me tell you why is this period known as Anglo-Norman period. Okay, so during the Anglo-Saxon era, the invaders were from northern Germany. Okay, so they were Germanic tribes, but this time the invaders were from France. So Normans means a sort of French speaking people. Okay, so என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா before understanding about this period, you should know about Anglo-Saxon period. What happened in that period? Okay, so during the Anglo-Saxon era, there was a king called Edward the Confessor, the one who built Westminster Abbey, the so-called very famous thing, right? So it was built by Edward the Confessor. But he died having no hair. So this results in என்ன அப்படின்னா ஹேரே இல்லாமல் இறந்து போயிட்டான். ஒரு கிங் இருக்கான் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஹேர் இருக்கணும் இல்லையா, அவனுக்கு வாரிசே இல்லை. ஸோ அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே அவர் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா he promised two persons. அவரோட ஒய்ஃபோட பிரதர் ஹெரால்டு காட்வின்ஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருப்பாரு, ஆஃப்டர் மை டெத் வெரி வெல் யூ கேன் கிளைம் தி த்ரோன் ஆஃப் இங்கிலாந்து, யூ கேன் டேக் தி த்ரோன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பார். பட் சிமிலர்லி he promised Duke of Normandy too to get the throne of England. So இதுதான் நடந்தது Anglo-Saxon era. Okay, so as soon as he knew about the death of Edward the Confessor, he started claiming the throne of England. Military invasion start பண்றாரு. He occupied each and every lands of England, and as a result he defeated Harold Godwinson, the last Anglo-Saxon king, and he became the king of England now. Okay, so as soon as he became the king of England, he changed himself. He changed his name as William the Conqueror. So Duke of Normandy is known as William the Conqueror. Okay, and this very event is known as Norman Conquest. It happened in the year 1066. The Normans conquer பண்றது Norman Conquest. And இது 1066 அப்படிங்கிற இயர்ல நடந்திருக்கும். And in the Battle of Hastings only this Norman Conquest happened. Okay, keep it in your mind. As soon as he became the king of England, he started taking the survey of every lands of England. Lands and the landowners, lands and the land holdings. யார் யார் வச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் வந்து சர்வே எடுத்து வைக்கிறார். So this very thing is known as Doomsday Book. Okay, so அந்த சர்வே என்ன சொல்கிறோம், Doomsday Bookன்னு சொல்கிறோம். அந்த சர்வே எடுத்து ஒரு புக்காக போட்டிருப்பார், Doomsday Book. And the next significant thing which happened during this era was the advent of printing press. So printing press வந்து ஜெர்மனியில் ஜொஹான்ஸ் குட்டன்பர்க் அப்படிங்கிற பர்சன் என்ன பண்ணியிருப்பார், இன்வென்ட் பண்ணியிருப்பார். So in the year 1476, William Caxton, a person called William Caxton, he set up the very first printing press in England in the place called Westminster. Okay, ஸோ இதுவும் நடக்கும். ஸோ என்ன யோசிச்சு பாருங்கள், இப்போ வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த புக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், they would be cheaply available, right? ஸோ இந்த புக்ஸ் லிட்ரேச்சருக்கான ஃபர்ஸ்ட் க்ரோத் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் நவ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் தட் England became a trilingual country during this era because after the invention of Normans, French people, English people வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இந்த இங்கிலாந்து, the people of England என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, they started speaking 3 languages. Okay, so English, French and Latin. So இந்த Anglo-Saxon language தான் இங்கிலீஷ்னு சொல்லும். ஸோ இந்த மாதிரி நேட்டிவ் பீப்புள் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆர் uncivilized people, farmers, they spoke English language. First thing. Second, Latin language. When Christianity introduced into England, the clergy people or the church-oriented people started learning Latin language. Why? Because Bibles வந்து Latinல இருந்தது. So they had to do that. Now Latin also came into England. Third one, French language. Why? Normans brought French language. So aristocratic people were speaking French language. So now England became a trilingual country. Don't forget this. Okay. So the next important event of the period was 100 Years' War. It started in the year 1337 and ended in 1453. It took more than 100 years to be started, right? So it was started by Edward III. Okay, so Edward III வந்து என்ன பண்றாரு, he claimed the throne of France. Again he said that he was the rightful owner of the France because his wife was from France. So he said that
he had every right to claim the throne of France. So இப்போ ஃப்ரான்ஸோட த்ரோனை கேட்குறாரு. ஸோ இன்னொரு கிங் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிற த்ரோனை கேட்டால் டெஃபினெட்லி அங்கே என்ன இருக்கும், தெர் மஸ்ட் பி அ ஃபைட், ரைட்? ஸோ இப்போ இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு டஃப் ஃபைட் இருக்கும். அண்ட் த வார் dragged on. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் 100 years வார் ஒரு பாஸ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வித் சம் பேட்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் 100 yearsனு ஒன்று வரும், 100 years வார்னு ஒன்று வரும். ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் அப்பேர் ஆவாங்க. இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இதை நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் I'll be telling the summary of, or I'll be telling the story of 100 years war. Okay, so it was started by Edward III, and the heroine Joan of Arc அவங்க அப்பியர் ஆகிறது எல்லாமே இந்த 100 years வாரில் தான். ஸோ இட் ended in 1453. ஓகே, ஸோ வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ். ஸோ இதோட டைம்லைன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் 1455 to 1485. ஓகே, ஸோ 1455 to 1485. ஸோ இட் took 30 years to be stopped. 30 years, அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம், 30 years வார்னு சொல்லுவோம். ஸோ வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ் இஸ் அதர்வைஸ் known as 30 years war. ஓகே, ஸோ இது எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, 2 ஃபேமிலிஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஃபைட் ஃபார் த த்ரோன் ஆஃப் இங்கிலாந்து. இங்கே யார்க்ஷயர் அண்ட் இங்கே லாங்கஸ்டர், இந்த 2 ஃபேமிலிக்கு நடுவில் ஃபைட். அண்ட் பிஃபோர் டாக்கிங் அபவுட் தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை திஸ் ஈவெண்ட் இஸ் known as வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ். ஏங்க வார்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலிஸ்னு சொன்னால் பரவாயில்ல, ஏன் வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யார்க்ஷயரோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரோஸ், லாங்கஸ்டரோட சிம்பிள் ரெட் ரோஸ். ஸோ இப்போ இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் ஃபைட்டுங்கிறதுனால வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒயிட் ரோஸ் அண்ட் இங்கே ரெட் ரோஸ். லாங்கஸ்டர் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஹென்ரின்றவர் என்ன பண்ணுவார், இங்கேருந்து ரிச்சர்ட் III டிஃபீட் பண்ணிடுவார். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹீ மேரீட், இங்கே யார்க்ஷயர்லேருந்து ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிப்பார். ஸோ இப்போ இந்த 2 ஃபேமிலியும் மேரேஜ் அலைன்ஸ் மூலமாக சேர்ந்துக்கிறாங்க. இப்படி தான் இந்த வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ் அப்படின்றது எண்ட் ஆகும். So now let's talk about literary characteristics of the period. So literary characteristics la first one pathina borrowing of words. So எல்லா poemsலயும் பாத்தீங்கன்னா definitely Frenchல இருந்தும் சரி இல்ல லாட்டின்லயும் இருந்தும் சரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ட்ரைலிங்குவல் கண்ட்ரியாக இங்கிலாந்து ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி பாரோயிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும், அந்த பாரோட் வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் அல்லீகரிஸ் நிறையா இருக்கும். அல்லீகரி மீன்ஸ் கான்க்ரீட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அன் அப்ட்ராக்ட் ஐடியா. அல்லீகரினா என்ன சொல்லுவோம், அப்ட்ராக்ட் ஐடியாஸவே கேரக்டர்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க. இதுதான் அல்லீகரியோட ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. செகண்ட் குவாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்டைரக்டான ஒரு ஈவெண்ட்டை, ஆல்ரெடி நடந்த ஒரு பாஸ்ட் ஈவெண்ட்டை இன்டைரக்டாக சொல்லியிருப்பாங்க. அது செகண்ட் திங். இது மாதிரி சொல்லுவோம். ட்ரீம் அல்லீகரி அப்படின்னா அங்கே ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார், ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் தூங்கி எழுந்திரிச்சு அவர் ட்ரீமில் என்ன வருதோ அந்த விஷனை அப்படியே போமா கொடுத்துருப்பாங்க. அது ட்ரீம் அல்லீகரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒன்று. அண்ட் மோஸ்ட்லி அல்லீகரிஸில் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் டெட் போயட்ஸ் வந்து என்னவா வருவாங்க, வந்து கைடாக வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த 3 குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அல்லீகரிஸ், இதுதான் வந்து அல்லீகரி அப்படின்னு. ஸோ நமக்கு நிறைய அல்லீகரி தெரியும். வில்லியம் லாங்லேண்டோட பியர்ஸ் தி ப்ளோமன் தெரியும். ஸோ நிறைய போம்ஸ் இருக்குது இல்லையா? பொலிட்டிக்கல் அல்லீகரி அப்படிங்கும்போது, பொலிட்டிக்கல் அல்லீகரி அப்படின்னா கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸோட ஈவெண்ட்ஸ், அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸை நம்ம இன்டைரக்டாக சொல்கிறோன்னா தேட் வில் பி கால்ட் அஸ் பொலிட்டிக்கல் அல்லீகரி. ஓகே, இப்போ நம்ம டேக்கு சொல்லணுன்னா மினிஸ்டர்ஸ், பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், அந்த மாதிரி சிஎம் பிஎம் அவங்களோட லைஃப்பை நம்ம சொல்கிறோன்னா இப்போ அது பொலிட்டிக்கல் அல்லீகரியில் வரும். அப்போனா கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ். ஓகே, ஸோ தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு இங்கிலீஷ் சப்ரெஷன் அப்படின்றது தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, இந்த டைமில் வந்து இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்தது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில். அதனால ஓல்டு இங்கிலீஷ் ரொம்ப சப்ரெஸ் ஆச்சு. மிடில் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங்ஸ் அது எல்லாமே நிறைய வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஓல்டு இங்கிலீஷ் சப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டெலிபரேட்டாக தெரியும். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிங் ஆர்த்தரோட ரவுண்ட் டேபிள் அண்ட் அவரோட ஸ்வாட் எக்ஸ்காலிபர், இதை பற்றின ஸ்டோரிஸ் இதுதான் அதிகமாக இந்த பீரியடில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாமஸ் மெலோரியோட லீ மார்டேடி ஆர்த்தர், டெத் ஆஃப் தி ஆர்த்தர். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். இதுதான் லிட்ரரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பீரியட். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்லி ரொமான்ஸ் ஆர் சிவல்ரிக் ரொமான்ஸ். இந்த நைட்ஸோட குவெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், லவ் ஸ்டோரிஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயமும் இருக்கும். இது எல்லாமே லிட்ரரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பீரியட். But we didn't talk about one more event of this era, that was plague.
பிளேக்னு ஒன்று அக்யூர் ஆச்சு. 100 years war நடந்துட்டு இருக்கும்போது நடுவில் பிளேக் வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா, இட் வேனிஷ்ட் 1/3 ஆஃப் பாப்புலேஷன் டியூரிங் திஸ் இரா. ஆல்ரெடி 100 years war ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. அது எண்ட் ஆகிறதுக்குள்ள வார்ஸ் ஆஃப் தி ரோசஸ் வந்துருச்சு. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பிளேக் வந்துருச்சு இந்த இயர் 1348. ஸோ இந்த பீரியடில் பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஆல்வேஸ் என்கேஜ்ட் இன் த பேட்டில்ஸ். அவங்களால ஒரு நிம்மதியான மூச்சு விட்டு ஒரு நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ணவே முடியலை. ஸோ ஒரு மோசமான பீரியட்னா இந்த பீரியட். ஒரே சிவில் வார்ஸ், ஒரே பேட்டில்ஸ், ஃபைட்டு, சண்டை, அந்த மாதிரி போன பீரியட். இதுக்கு நடுவில் த சோ கால்ட் டெரிபிள் டிசீஸ் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் இன் டு இங்கிலாந்து டியூரிங் திஸ் பீரியட் இன் த இயர் 1348. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஏஜ். அண்ட் இதோட இந்த ஏஜில் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. இதை நம்ம மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்னு சொல்கிறோம். த சோ கால் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் poetry இருக்கார், ஜாஃப்ரி சாசர், வில்லியம் லாங்லேண்ட், ஜான் கோவர், நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் we'll talk about them in the separate video. Thank you.